भाई साहब भाई संतोख सिंह जी इस अध्याय की यह चौथा अध्याय है जिसकी शुरुआत करन लगे हैं। इस तो पहला इन्हें एक कवित उचारिया इस दौरे तो पहला, जिहदे अंदर भाई साहब जी ने आख्या कि कविता ते मैं भी रच रहा पर मेरी कविता दे विच भी अणगिनत गलतियां हैं। छंदबंदी के हिसाब नाल, दोहरे चौपाइयां के हिसाब नाल एक निमरता है। तुसीं किते इस ग्रंथ नूं पढ़ोगे ना तो फिर समझ आउंदी है कि किन्ने कमाल के कवि सन कवि संतोख सिंह जी। बिना पढ़िया आलोचक हर जगह ते हुंदे ने, आलोचना हर एक चीज की होनी भी चाहिए है, पर जे किसी ग्रंथ नूं बिना पढ़िया ही असीं उहदे आलोचक बन के उहनूं कंडैम कर दईए तो इस तो वड्डी मूर्खता भी कोई नहीं हो सकती। ये सच्चाई है। भाई साहब जी कहते कि बड़ियां गलतियां, बड़े अवगुण मेरे अंदर मौजूद ने। इन्हां अवगुणां दे वल देखदे कहते मैं तुहानूं एक उदाहरण कहते देना, एक एग्जाम्पल देना। कवि साहब कह रहे कहते नौरा सुरसर बकरगत। हुण जदों गंगा पहाड़ां तो थल्ले आउंदी है ना, ਉਹਦੇ बड़े टेढ़े मेढ़े मोड़ ने, कदे इधर नूं मुड़दी है कदे इधर नूं मुड़दी है, बड़े विंगे टेढ़े ਉਹਦੇ मोड़ ने। पर कहते ਜਿਹੜੇ गुणी लोग ने ना, गुणी वो इन्हां गंगा ਦੇ इन्हां अवगुणां नूं चितारदे नहीं। उन्होंने मन के अंदर गंगा के ये अवगुण नहीं आते कि गंगा के अंदर ये अवगुण मौजूद हैं। ये गुणी लोगों की गल है। तो भाई साहब कहते हो की करते हैं फिर बड़े सादर के नाल, आदर सत्कार के नाल इस गंगा के निर्मल शीतल जल में इशनान करते हैं। जे मैं कहां कि मैं इस नदी में क्यों नहावां, भी क्यों इशनान करा किसी नदी के अंदर, ये कदे इधर मुड़ जाती कदे उधर मुड़ जाती, कदे इधर पत्थरां विच वजदी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मतलब है उस नदी के मोड़ां नाल मतलब है कि ਉਹਦੇ साफ जल नाल मतलब है। आह हिसाब अज दा बन चुकिया है। उस जल नूं वेखण वास्ते कोई तैयार नहीं, पर वजदे पत्थरां वल वेख के हर कोई औगण कड्ढण लई तैयार हो जाता है। भाई साहब कहते जिहड़े गुणी जन ने ना, वो गंगा दे ना औगणां नूं नहीं वेखदे ते बड़े सादर बड़ी निमरता दे नाल इहदे अंदर इशनान करदे हन। हाँ जी दोबारा भाई बाला जी गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह नूं कहंदे ऐ मेरे पातशाह जीओ, गुरु नानक साहब सतगुरां दे जीवन की कथा जिहड़ी बिमल मल तो रहत है, जिहदे अंदर रहमतां ही रहमतां ने, वो कथा सुनना करो। भाई और निज दास बुलाया, अमृत वेले का समा जिस वेले गुरु नानक साहब जी ने प्रकाश लिया, अवतार धारिया, कवि जी कहते अगला दिन चढ़िया। अगला दिन चढ़िया की होया, कहते उपरंत भई भोर निज दास बुलाया, दिजबर सदन जाहे तू धाया। ते पिता कालू जी ने अपना सेवक अपना दास सद्या, उन्होंने आख्या बड़ी जल्दी दे नाल दिजबर, दिजबर कहते ने पंडित नूं, इस नगर का एक पंडित है जिसका नाम है पंडित हरदयाल जी। ये बड़ी प्यारी रूह सी। ये नहीं कि नाम के नाल पंडित लग गया तो असीं कह दिता है बामण हो गया जी, ये भरटिया गया। जो हालत सिख धर्म की प्रचारकों की भी साडी बनी हुई, बड़ा प्यार वाला सी है, बड़ी रहमत ये उपर, बड़ी किरपा गुरु नानक साहब ने ये उपर भी की है। पिता कालू ने सेवक नूं सद्या ते आख्या जा पंडित हरदयाल नूं सदना करो। ये शब्द वरत्या है दैवर। दैवर का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है दैवी गुणा वाला, इत्थे असीं अर्थ दे लवांगे विद्वान। दैवर जो हरदयाल परबीना, जिहड़ा बड़ा परबीन है वो पंडित हरदयाल। आख्या जल्दी नाल जाओ, आनो ताहे विलंब महीना। विलंब कहते ने देरी तो, कि बिना देरी तो उस पंडित हरदयाल नूं बुलावना करो। सुनत दास के साथ सदन सुजाई,
ਦਰ ਪਰ ਦੇਖ ਗੁਹਾਰ ਸੁਨਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋਤਵਾ ਬਚਨ ਦੀ ਪਰ ਹਰਦਿਆਲਾ ਆਲੇ ਡਰ ਸਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਲ ਪੱਕ ਗਈ ਆ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਦਿਜਜੂ। ਦਿਜਜੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਦਿਜਜੂ। ਦਿਜਜੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ। ਆਖਿਆ ਦਿਜਜੂ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਭਾਵ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੋ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਾਇਆ ਦੇ ਦੇਈ ਕਿ ਔਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਾਰਜ ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਰੀ ਅਰਦਾਸਾ ਭਾਵ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਇਓ ਦਿਜਜੂ। ਦਿਜਜੂ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। 5 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤੇ 5 ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਜਜੂ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਕੋ ਸਭ ਸਹਿਜ ਸੁਨਾਇਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਿਜਜੂ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਾਲੂ ਕੋ ਸ਼ਸਤਰੈਨ ਸੁਨਾਇਓ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਜਨਮ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ।
ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲੇ ਅਜਰ ਮੈਂ ਸਾਧੇ ਆਸਨ ਦਾਸ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਜਬਰ ਕੋ ਲੈ ਅਜਰ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਦਿਜਬਰ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਆਉਣਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਗਿਣ ਜਾਂਦੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣ ਜਾਂਦੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚਰੂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਿਹ ਨਿੰਦਾ ਜਹ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਆਇਆ ਦਿਜਬਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਜਬਰ ਕੋਲੇ ਸਦਨ ਅਜਰ ਮੈਂ। ਅਜਰ ਵਿਹੜਾ, ਅਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਹੜਾ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਬੜੇ ਸਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਸਨ ਡਾਇਆ, ਮੰਜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ ਤੇ ਉੱਪਰ बैठाया है। कहते बड़े आदर बड़े सत्कार नाल पंडित हरदयाल नूं बिठाया ते पिता कल्याण दास आप बिल्कुल उहदे नाल बैठे हन। एक ना होर आ गया जी दजिंदू। कह कालू सुन श्रोण दजिंदू। दजिंदू भाव ब्राह्मण। पंडित जी, पंडित जी अपने कान नाल भाव ध्यान नाल सुनो। पिता कालू जी कह रहे हैं ध्यान नाल सुनो। दयो सदन मम तात गोबिंदू। उस गोबिंद वाहिगुरु परमात्मा ने मेरे घर पुत्र दी दात बख्शी है। पिता जी कल्याण दास जी ने आख्या कि परमात्मा ने रहमतां कीतियां, मैनूं पुत्र दी दात बख्शी। एक परमात्मा दी किरपा हुई, एक तुसी किरपा हुण करो, एक तुसी रहमत करो। केड़ी किरपा केड़ी रहमत? कहते सोध के मुहूर्त। कहण दा जो सीधा भाव है कि शुभ ग्रह लक्षण के सारा जिक्र आएगा, ये वेखना करो भी पुत्र दा जन्म होया की ग्रह लक्षण किहो जिहे हन। सोध मुहूर्त लगन विचारो कि वेखो किस मुहूर्त दे अंदर किस लगन दे किस समय जन्म होया है जी। पिता कल्याण दास ने आख्या भेद शुभाशुभ। शुभ अशुभ दो अखरां दा मेल है। मैनूं सारा भेद दसो भी शुभ जन्म होया जां अशुभ होया, भी समा शुभ सी या समा अशुभ सी। भेद शुभाशुभ सब लख लीजै। ते इहदी जिहड़ा मेरे घर पत्री लिखना करो। हुक्म कागज कालू आनो गणपत पूजक रहसन मानो। कहंदे आ कालू कल्याण दास हुक्म लैके आ, कागज लैके आ। समान कुछ लिख रहे ने, ये लैके आउणा। ध्यान नाल मेरे वल ध्यान दिया जे। कहंदे कागज लैके आओ, कुंकम आद लैके आओ, ते दूजा सब तो पहला आपां गणपति पूजना है। सब तो पहला देखो हुण गुरु नानक साहब दे आगमन दी एक घटना है, ते जो कुछ एक हिंदू परिवार विच हुंदा है, वो बिल्कुल सेम उसे तरह होएगा। पिता कल्याण दास ने सब कुछ किया सेम उसे तरह ही। आख्या पंडित हरदयाल जी पत्री बनाओ। पंडित हरदयाल कहंदा भी आ समान ये लियाउणा करो, ये लैके आओ। ते नाल ही पंडित हरदयाल ने जिहड़े अगले बोल कहे, आख्या आपां सब तो पहला गणपति की पूजा करनी है। बालक शब्द दे जो जन्मा सो शब्द सुनाओ सर्वनमा। अगला बोल बड़े कमाल दा किया। कहंदे मैनूं ये भी दसो जदों बालक दा जन्म होया, बालक शब्द ले जो जन्मा, वो शब्द किहड़ा उन्हें बोलिया अपने मुंह तो? कहण दा इत्थे भाव इह आ कि जदों बालक ने जन्म लिया उदों उन्हें किस तरह किया, की होया, हसिया रोया, की कुछ उहदा चेहरे दा हाव भाव किहो जिहा, सारा कुछ मैनूं दसना करो। भयो काल किस जन्म सुनाओ पूजो ताए हजूर बुलाओ। आखिया किस काल किस समय विच बच्चे ने जन्म लिया, ये भी मैनूं दसो।
ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਓ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਗਏ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਈ ਸੀ, ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਦਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਦੌਲਤ ਦਾਈ, ਸੋ ਕਾਲੂ ਤਤਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ। ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸੀ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਗਤੀ ਇਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਦੌਲਤ ਦਾਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੌਲਤਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤੇ ਦਾਸ ਸਭ ਸੋਚ ਮੰਗਾਈ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਨ ਬਲ ਦੀਨ ਰਜਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਵੇਕ ਕੀ ਵਸਤ ਸਭ। ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਗਣਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਪਤੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਪੂਜਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਕਾਲੂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਵਿਪ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੇ 2 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬੀਤੀ ਹੋਤੀ ਸਿਸ ਭਵ ਅਭਿਰਾਮਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ 2 ਪਹਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਸਬਦ ਲੈ ਉਪਜਿਓ ਬਾਲਕ, ਤਾਏ ਬਤਾਵੋ ਸੋ ਤਤਕਾਲਕ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮਿਆ? ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਰੋਇਆ, ਹੱਸਿਆ? ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ? ਦੌਲਤਾਂ ਦਸਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੀ ਬਚਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ, ਸੁਨੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋ ਤੇ ਜਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ, ਐ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੰਡਤ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਔਸਿਸ ਜਨਮੇ ਮਮ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਜੈ ਅਚਰਜ ਕਬ ਦੇਖਿਓ ਨਾਹੀ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ,
ਇਸ ਦਾਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਸ ਜਨਮੇ ਮਮ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ, ਜੋ ਅਚਰਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਰਘ ਨਰ ਜਿਉ ਬਿਕਸ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਮਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਰਘ ਵੱਡੀ ਆਯੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਤਿਉਂ ਇਹ ਨਕੀਨੇ ਸ਼ਬਦ ਭਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣ ਸਨ, ਸ਼ੁਭ ਅੰਗਣ ਹਨ, ਅੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹਨ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਦਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ, ਇਹ ਸਭ ਲੱਛਣ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਸਨ। ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜੋਤਿਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਕਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਥਿਤ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭੇ ਰੁੱਤੀ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਸਿਉਨੇ। ਸੱਚੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੱਕੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਗੇ। ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਭੇ ਰੁੱਤੀ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਸਿਉਨੇ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੰਗਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਹੂਰਤ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ੁਭਾ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਨਛੱਤਰ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਲ ਮਹਿ, ਕਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਨਛੱਤਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਥਿਤ ਪੁਨ ਸ਼ੁਭ ਵਾਰ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਥਿਤ ਹੈ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੇ ਭਲੇ ਲਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੇ ਲਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲੂ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਲੇ ਭਾਗ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼।
ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਨਮਿਆ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਕਾਲੂ ਵਡਭਾਗਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਬਿਦ ਵਿਸ਼ਨ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਭਵ ਲੀਨੋ, ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਚੀਨੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਾਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ, ਮਹਿਤਾ ਸਨ। ਮਹਿਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ 1700 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਭੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੱਟੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। 1700 ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬਾਲਕ ਜਨਮੇ ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਓ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। 1700 ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਭੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ, 1 ਖੋਟੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਵਡਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ। ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਨਾ, YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰਿਓ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਚਲੋ ਦਾਸ ਦੀ ਐਲਬਮ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ YouTube ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਚ ਮਾਰਿਓ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 1700 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੜ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਅੱਜ ਕਾਲੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਡਭਾਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਲੂ ਵਰਗਾ ਵਡਭਾਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਬਿਦ ਬਿਸ਼ਨ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਭਵ ਲੀਨੋ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਪ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਤ ਪੱਤਰ ਇਸ ਸੀਸ ਤੁਲਾਰੇ, ਪੁਰਬੀ ਨਿਸ਼ਾ ਜਨਮ ਭਇਓ ਬਾਰੇ। ਪੁਰਬੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਝੁਲੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਮ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਵੀ ਪਦਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪਦਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਬਾਰਿਜ ਕਰ ਦਾਹਿਨੈ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ, ਰਿੱਧ ਬਸੈ ਬਾਵਾਂਗ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹ। ਇਹਦੇ ਦਾਹਿਨੇ, ਬਾਰਿਜ ਕਰ ਦਾਹਿਨੇ, ਦਾਹਿਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੀਏ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ,
ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਪੰਡਿਤ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪਰ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਹੈ ਸੋ ਦਾਇਰਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1469 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਰੋਚਕਤਾ ਵੀ ਓਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਜੀ। ਕਰੋ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਮ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।